So welcome back to Easy Lessons. In this video, we will be discussing about single dimensional string arrays. We have already seen about single dimensional numerical arrays and we have discussed all the operations. String arrays or single dimensional character arrays are similar to one dimensional numerical arrays. There are only a few differences when compared to numerical arrays. Let us see what are the differences. In the case of a string arrays, suppose we are using the array to store a name. Each character of a name will be stored as a array element. And when an array is declared, we know that in the case of numerical arrays, when it is an integer array, 2 bytes will be allocated for each and every element. And in the case of a float array, 4 bytes will be allocated to each element. And in the case of character array or in the case of strings, only a single character will be allocated for each element. That means when a character array is declared as character S of 10, 10 bytes will be allocated totally. Where in the case of numerical arrays, when a numerical array is declared in as int a of 10, we know that 10 into 2 bytes, 20 bytes will be allocated. And in the case of float arrays, 4 into 10, 40 bytes will be allocated. So there is a slight difference in memory allocation in each type of arrays. And when coming to the storage, in the case of numerical arrays, we know that when an array is declared of size n, we can store n elements in it. But in the case of character arrays, when an array is declared of size n, only n minus 1 characters can be stored because a single byte or the last byte will be utilized to store the null character. And what is this null character? Null character is used as a termination symbol of the string. That is, whenever we give the data to the array, whenever we stop the giving data, system will place automatically a null character at the end of the string array. So an array can be declared as, a string array can be declared as character, array name, and in the square bracket we have to specify the size. It is very much similar to integer array declaration. So for example, we are declaring an array name with size 20, character name of 20. 20 bytes will be allocated and in that you can store 19 characters of data and one element will be used to store the null character. So 19 bytes can be utilized for storing data and 1 byte can be used for storing null character. And how we can initialize a character array? Any array can be initialized in two different ways, either during the compilation time or during the runtime. The process of allocating data during the compilation time is known as static initialization, and the process of giving data during the execution time is known as dynamic initialization. So a string array can be initialized during the compilation time as character name of 10. We are declaring an array of size 10 and along with that we are giving the initial value. Character name of 10 is equal to Sita. So each character will be stored as a single element in the character array. You can see in the diagram SITHA, and wherever the data is finished, the system will be placing a null character to the end of the string so that we can find the termination point of the string. And coming to the runtime declaration initialization, we can give data to a string array during the runtime or during the execution using either scanf statement or getS function. GetS is a function inside string.h. So either you can use scanf percentages with a type specifier percentages, or you can use getS function. What is the difference between using scanf percentage s and getS function is that while using scanf with percentage s specifier, you can give only a single word into a string array. So if you have declared a character array as
name of 25, and if you want to store a name as Mahatma Gandhi, and if the user is given as giving the name as Mahatma Gandhi, only the word Mahatma will be stored into the character array if we are using scanf %s. Wherever the space is encountered, the process of reading is terminated. So that is a limitation of scanf %s. And if you are using a getters function, here you can give the data with space, that is you can give a sentence. Here the termination symbol or the point at which the reading terminated is when the user enters the enter key. So you can give the data as much as data until you press the enter key. So it is better to always use getters function. Okay, that is all about the initial portions of string array. Let us look on to the programs related to the string array. സോ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാണ്, ഒരു സ്ട്രിങ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റാസ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് അറേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ അറേസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് അറേസിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ന്യൂമറിക്കൽ അറേസിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ അറേ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ എലമെൻറ്റിനും 2 ബൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫ്ലോട്ട് അറേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും 4 ബൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ സ്ട്രിങ് അറേസിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, n സൈസുള്ള ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ അറേയിലാണെങ്കിൽ n നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ അറേയിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ലെസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു n സൈസുള്ള അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ യൂസറിന് n-1 ക്യാരക്ടേഴ്സേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ബൈറ്റ് എപ്പോഴും നൾ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ നൾ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാരക്ടർ അറേയിലേക്ക് യൂസർ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ ഡാറ്റ കൊടുത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ അവസാനത്തിൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പലാണ് നൾ ക്യാരക്ടർ. നമുക്ക് സ്ട്രിങ് അറേ എവിടെ തീരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നൾ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അത് കാണും. ഇനി ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ ന്യൂമറിക്കൽ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അറേനെയും യൂസറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്ത് സൈസും കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ സൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കറിയാം ഏതൊരു അറേയിലേക്കും ഡാറ്റ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. സ്റ്റാറ്റിക് ഇനീഷ്യലൈസേഷനും ഉണ്ട്, ഡൈനാമിക് ഇനീഷ്യലൈസേഷനും ഉണ്ട്. ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് കമ്പൈലേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ നെയിം ഓഫ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈക്വൽ ടു സിമ്പൽ പറഞ്ഞ് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഓരോ എലമെൻറ്റും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നൾ ക്യാരക്ടറോട് കൂടി. റൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ അറേയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റ് 0th പൊസിഷനിലേക്ക് 1st പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് റീഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം അത് അത്രത്തോളം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ല. കാരണം ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ അറേയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈസ് ലിമിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് ലിമിറ്റിൻ്റെ അത്രയും പോകുന്നൊരു ലൂപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേരിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മുൻപേ ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോർമലി ഫോർ ലൂപ്പിനേക്കാളും എപ്പോഴും നല്ലത് scanf %s അതുപോലെ getters ഫംഗ്ഷനുമാണ്. scanf വിത്ത് %s ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം %s യൂസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്പേസ് എപ്പോൾ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് റീഡിങ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ getters ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്
നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യണ വരെ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്പേസോ കോമയോ കോളനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുവരെയുള്ള ഡാറ്റ അറയിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷനാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കുക. ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഫോർ ലൂപ്പിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റം നൾ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും പ്ലേസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നൾ ക്യാരക്ടറൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എപ്പോഴും ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടർ അറേയുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ അറേ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്യാരക്ടർ അറേസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അറേയുടെ പ്രോഗ്രാംസിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So here is a program to read a string array and to find the number of characters in it. Okay, so here in this program I have inserted three library files, included three library files stdio.h, string.h and conio.h. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഓഫ് വിത്ത് സൈസ് 10. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് for the count of characters, and for that I have kept a for loop. ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂമറിക്കൽ അറയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 0th ക്യാരക്ടർ മുതൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിലാണോ നമ്മൾ നൾ ക്യാരക്ടറെ കാണുന്നത്, കാരണം നമുക്കറിയാം നൾ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ ടെർമിനേഷൻ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രിങ്. സോ വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ the counting of characters from 0th character up to the null character. So we have written the for loop as for I equal to 0, s of I not equal to null character I plus plus. s of I null character ആവുന്നത് വരെ ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. And inside the loop I have incremented k, and k will give the number of characters in it. Okay, let us execute the program. Here I have given a string as hello, and we will get the output as 5 characters. And what is the peculiarity of this program is that ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ വേണമെന്നില്ല. കാരണം ഐ ചെയ്യുന്നത് ഐയുടെ കയ്യിലും ഈ സെയിം കെയിൽ വരുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം 0 തുടങ്ങി നൾ ക്യാരക്ടർ വരെ ലൂപ്പ് ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐയിലും കെയിലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കെനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എം ടി ലൂപ്പായി. അപ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് സെമിക്കോളൻ ഇടും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഐ 0 ആവും, എസ് ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ക്യാരക്ടർ കണ്ടീഷൻ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവസാനം കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ പ്രിൻറ്റ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ് ഐ ഓൾസോ. ഐ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ ഇൻപുട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. You will get the same answer. And this is a program to find the number of characters in a string. So next is a program to find the number of words in a string. Here also, as in the previous case, I have declared a string array and a string is read using getIs function. Here there is no use of threshold function. GetIs function, and you have to find the number of words. So the program is corrected as number of words are. Here what I have done is
I have kept the same for loop. Previous പ്രോഗ്രാമിനെ പോലെ സെയിം ഫോർ ലൂപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 0th ക്യാരക്ടർ മുതൽ നൾ ക്യാരക്ടർ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ്. അവിടെ വേർഡ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ചെക്ക് വെദർ ഇഫ് എസ് ഓഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്പേസ്. ശരിക്കും അത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ. സ്പേസ് കണ്ടാൽ വേർഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി സമയത്ത് എങ്ങാനും യൂസർ ഒരു 2 സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്പേസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഈച്ച് ടൈം വെൻ എ സ്പേസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ്. സോ അതൊരു തെറ്റായ ഡാറ്റ നമുക്ക് തരും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദിസ് ഈസ്ന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തു, ദിസിനും ഈസിനും ഇടയിൽ ഞാനൊരു 4 സ്പേസ് ഇട്ടാലും അവിടെ 4 വേർഡ്സ് എന്ന് കാണിക്കും. സോ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ സ്പേസ് ആവുകയും I+1 സ്പേസ് അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് നോ അഡീഷണൽ സ്പേസ് വിൽ ബി കൗണ്ടഡ് ആസ് എ വേർഡ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേർഡ് കൗണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, count+1 പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൗണ്ട് അല്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൗണ്ട് വി ആർ പ്രിൻറ്റിങ് count+1. അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേർഡ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് കൗണ്ടിങ് നടക്കുള്ളൂ. കാരണം ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണുന്ന വേർഡ്സ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ക്യാരക്ടർ ഫസ്റ്റ് വേർഡിനേക്കാൾ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് വേർഡിനല്ല പ്രോബ്ലം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് വേർഡിന്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് കൗണ്ട് എപ്പോഴും കുറവാണ് കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ count+1 പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സി എന്ന് കൊടുത്തു, നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് 3 എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, so that is a program to find the number of words in a C program. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി കാണാം. ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ അതിൽ എത്ര അപ്പർ കേസ് ഉണ്ട്, എത്ര ലോവർ കേസ് ഉണ്ട്, എത്ര ന്യൂമറൽസ് ഉണ്ട്, എത്ര സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു, മെമ്മറി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലഷ് ഓൾ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു. As in the previous case, using the same for loop, you are checking whether the character, each character is checked, whether it is an uppercase or lowercase or numeral. ശരിക്കും ആസ്കി വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ എ എന്നിട്ടാലും 97 ആണോ ആസ്കി വാല്യൂ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 97 ആണ്. അപ്പോൾ 97നും അതുപോലെ സെഡിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂവിന് ഇടയിലാണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിനാണെങ്കിൽ ലോവർ കേസ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും, അപ്പർ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ U++ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 0ക്കും 9നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ന്യൂമറൽസും, അല്ലാത്ത കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ കേസും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 45th C പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഈസി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അപ്പർ കേസ് 2 വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം സിയും പിയും. ലോവർ കേസ് 10 വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് സ്പേസ് 4, നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂമറൽസ് 45 എന്നുള്ളത് 2. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ സ്ട്രിങ് അറേയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്. സ്ട്രിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് അറേസ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രിങ് അറേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. സ്ട്രിങ് അറേനെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം, ഹൗ ക്യാൻ വി perform different operations on a string array. And if you like the video, please like, share and subscribe the video. Thank you.